आओ हुण असी सारे थोड़े समय के वास्ते जो खुदा दा पाक कलाम आ इसनूं बड़े रीस नाल और बड़े ध्यान दे के सुनना है, क्योंकि वचन सुन दे द्वारा ही साडे उत्ते खुदा दा की हुंदा है, रहम हुंदा है। ते जदों भी वक्त मिलदा है, जदों भी समय सानूं खुदा की करदा है, दिंदा है, ते सानूं सारे पासियों ध्यान हटा के सानूं सिर्फ प्रभु दे वचन उत्ते अपना ध्यान लाउणा चाहीदा। तो जदों असीं वचन उत्ते ध्यान लावांगे ते वचन दे द्वारा खुदा साडे वल भी की देवेगा, ध्यान देवेगा। क्योंकि प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है, खुदा कहंदा जे तुसी मेरियां गल्लां ध्यान दे के की करोगे, सुनोगे, ते फिर परमेश्वर तुहाडी भी आवाज़ नूं की करेगा, सुनेगा। जदों तुसी खुदा दी आवाज़ सुनोगे ना, ते खुदा तुहाडी भी आवाज़ नूं जरूर की करेगा, सुनेगा। तो इस वास्ते वचन नूं सुनना है, बड़े ध्यान नाल वचन नूं समझना है, ते जो वचन कहे उस उत्ते की करना है, अमल करना है। खुदा तुहाडीआं निराशा नूं आशा च बदलेगा, तुहाडे गमां नूं खुशियां च बदलेगा, तुहाडी मौत नूं खुदा जिंदगी विच की कर देवेगा, बदल देवेगा। किवें ते किस तरह? जदों तुसीं वचन नूं सुनोगे ते वचन नूं समझोगे, ते जदों वचन कहेगा जिस तरह उस तरह तुसीं की करोगे, पूरा करोगे, ते परमेश्वर तुहानूं कदे भी निराश रहण नहीं देवेगा। तो अज असीं पढ़दे हां खुदा दे वचन चों, फिर समझांगे और फिर असीं अगे चलांगे। तो असीं पढ़ांगे खुदा दे पाक कलाम दे विचों प्रकाश दी पोथी और उसका तीसरा अध्याय उहदी 11 ऐत तो लैके कुछ ऐतां असीं बड़े ध्यान दे के पढ़ांगे, फिर असीं खुदा दा वचन बड़े ध्यान दे के समझांगे। पढ़िए। ओ बदी तो हट जावे अते नेकी करे, नहीं मिलाप नूं लब्बे, नहीं नहीं 3 दी 7 ऐत पढ़ो। इसे तरह हे पिताओ, हाँ ये किहड़ी ऐत है? ते 11 ही तो मैं कहा। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं छेती आउंदा हां। यीशु मसीह ने कहा, मैं की आ रहा, छेती ही आ रहा हाँ। जो कुछ तेरे कोल है, जो कुछ भी तेरे कोल है, सो तकड़ाई नाल फड़ी रख, ते उसनूं तकड़ाई नाल फड़ी रख, किते एवें ना होवे, किते ऐसा ना हो जाए भई कोई तेरा मुकुट ले जावे, भई तेरा मुकुट, तेरा इनाम किते कोई होर ले जावे। हालेलुया। ये वचन पढ़िया है, इसनूं असीं समझना है। खुदा दे वचन च असीं पढ़िया, प्रभु यीशु मसीह दे अपने शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तेरे कोल है उसनूं तकड़ाई नाल की कर, फड़ी रख, किते ऐसा ना होवे कि तेरा इनाम, तेरा मुकुट कोई होर की हो जाए, ले जाए। हालेलुया। तो असी वचन नूं हुण समझना है। मेरे रिपीट करन दा मतलब यह कि खुदा दा कलाम तुहाडी की आ रहा, समझ आ रहा। तो खुदा ने जिन्ने भी तुसी यीशु मसीह उत्ते ईमान रखण वाले हो, जिन्ने भी तुसी यीशु मसीह दे रस्तियां उत्ते की करन वाले हो, चलन वाले हो, और जिन्ने भी तुसी ईमान दे करता सिद्ध करन वाले यीशु मसीह वाल की करन वाले हो, तक्कण वाले हो, और प्रभु दी आवाज तुहाडे तक की कर रही है, पहुंच रही है कि जो कुछ भी तुहाडे कोल आ उसनूं तुसी किद्दां रखो। बोलो, तकड़ाई नाल की करो, फड़ी रखो, किते ऐसा ना हो जाए कि तुहाडा इनाम कोई होर ले जाए। ते सानू की करना चाहिए? और सानू खुदा ने जो कुछ भी दिता है
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਟ, ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो मैं दसना चाहना खुदा दे वचन चों, और एक खुदा दा वचन जिहड़ा है ना, ये फिलदलफिया दी कलीसिया नूं ये वचन मिलिया। फिलदलफिया दे कलीसिया दे दूत नूं ये की मिलिया, वचन मिलिया है कि जो कुछ भी तेरे की हैगा है, कोल हैगा है, उस नूं तू किद्दां फड़ के रख। बोलो क्यों, क्या गया है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜੋਗੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਿਲਾਦੈਲਫੀਆ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਦਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ नहीं सकता, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਨਿਰਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਬੇਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਪੀ ਜਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੂਹਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੁਆ ਬੂਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਈ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸਾਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੌਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਭਈ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਟੇਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਈ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ? ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ? ਤਕੜਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਫੜੀ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਤਕੜਾਈ। ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਲਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ? ਤਕੜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਬੋਲੋ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਵਧਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਧਾ। ਵਧਾ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ
ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਨੇਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਗ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਧਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਨੇਚਾ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੁਹਾਣੇ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਾ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਦਵਾਇਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਉਸ ਥੋੜੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? 1 ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ? 5, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਸ਼, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 5 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 10, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਦੱਬਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਥੋੜੇ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਬਣਾਏ, 2 ਤੋਂ 4 ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ ਨੌਕਰ, ਸਭ ਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਥੋੜੇ ਚ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ? ਥੋੜੇ ਚ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਵਫਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਲ ਆ? ਅਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਬਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ ਕਿ ਸਰਾਪ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਜੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੁਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਟ ਕਦੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 8 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਭਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾਓ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਓ, ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ? ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ? ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ। ਕਾਦੀਆਂ? ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁਆਹ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੁਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਕੜ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੁਆਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਭਰੋ, ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ, ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੀ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੋ?
ਜਾਓ ਪੜੋ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा उस ਸਵਾ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਵੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾਵੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਵੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਡਾਵੇ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਵਾਹ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੀਂ? ਉਡਾ ਦੇਵੀਂ। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪੱਠੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਅੰਗਿਆਰੇ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਅੰਗਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆਵੇਗੀ? ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਦੂ ਆ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ? ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਵਾਹ ਸੁੱਟੀ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆਈ? ਥੱਲੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਛੋਟਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿਓ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ? ਬੜੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਣ ਗਈ। ਬੋਲੋ, ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਸਵਾਹ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ,
ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੰਗਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਤਰ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਣ ਸਵਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣ ਖਾਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਖਾਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਹ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਸਵਾਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਵਾਹ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਹ ਚਗਾਵੇਂ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਣੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ऊपर जाती है। हालेलुया। किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर। हालेलुया। पर आज ऊपर जाने वाले पासे की नहीं हैगा। हालेलुया। भाई जिथे भी खुदा ने तुहानू रखा उत्थे ही रह के ते ध्यान उपर वाले पासे नू करके इबादत करो, आशीष की आवेगी। पर अज ध्यान आ भी इत्थे नहीं इबादत कीतियां बरकत मिलनी, बरकत मिलनी राणियां बार्डर ते बंदगी करांगे जाके, ते अमृतसर जाके बंदगी करांगे बरकत मिलनी आ, टारी जाके बंदगी करांगे बरकत मिलेगी, अजनाले जाके बंदगी करांगे तो फिर की मिलेगी। और नहीं, तुसी भटक चुके हो। जो कुछ खुदा ने तुहानू दिता तुहाडा उहदे वल की नहीं हैगा, ध्यान तुहाडा किसे होर पासे की होया लग्या, ते गीत तुसी बोली जांदे हो किसे होर वल तक्किया ना, ते छड्ड दे कोई भी नहीं, छड्ड दे कोई भी नहीं गे। मेरे भैन भराओ वचन सुन के ते ओदे ते की करो। सवाह किन्नी सी, उच्ची बोलो, किन्ने च बदली, और पूरे दे पूरे मिस्र देश उत्ते अंगियारे ते घट्टा बन के छा गई, ते सारा मिस्र थर थर की करन लग पिया, कंबन लग पिया। हालेलुया। हालेलुया। हिल गया कि नहीं, हिल गया। पर तुहाडा थोड़े वाले पासे की नहीं हैगा। पर मैं तुहानू दसना चाहना है, जल्दी जल्दी पढ़िए खुदा दे वचन चों, फिर असीं खुदा दा वचन समझना है। हालेलुया। हालेलुया। असीं पढ़दे हां राजियां दी किताब पहला राजा, और उसदा 17वां अध्याय दी 12 तो कुछ आयतां पढ़ांगे, फिर खुदा दा वचन समझांगे। पढ़िए। अगों उस आख्या ते लिखिया है, इत्थे एक शख्स दा जिक्र है जिहदा नाम एलिया करके आ। एलिया सारफत दी विधवा कोल गया है, ते उसनू कहंदा है
ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਚੱਪਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਪੜੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਠ ਕੀ ਆ, ਆਟੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਠ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਵਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਈ, ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਰਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ, ਲਿਫਾਫਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੋ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਡ ਗਏ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਆਈ। तो उसने क्या मन सोच दिया कि मेरी गलती नहीं हैगी, और वो खुदा दे खादम कोल गई, हथ जोड़ के माफ़ी मंगी। कहती संत जी अज मेरे को बड़ा वड्डा पाप हो गया। कहती क्यों? कहती पता नहीं, मैं हर हफ्ते और लिफाफे च आटा लैके आंदी सी, अज आटे की बजाय किसी ने लिफाफा बदल दिता, तो वह की आ गई है, सवाह आ गई है। तो मेरा गुनाह जां जिन्हें कीता मेरे नाल, उहदा गुनाह खुदा की कर देवे, माफ़ कर देवे। हालेलुया। तो रब दे दास ने देख के ना, वो चर्च शहर दे विच सीगा जिथे सवाह बहुमुल्ली सवाह सीगी, ते उसने देख के एकदम खुदा दे आत्मा ने उन्हें पाया, उन्हें सारी पब्लिक विच नौस कर दिता। कहंदा खुदा दा खादम, कहंदा अगे आपां सर्फ नाल और साबन नाल भवन दे बर्तन साफ करके खाना खांदे सां। कहंदे अज तो बाद च सर्फ साबन बंद करके ते कहंदा पिछवाना बर्तन मांज के ते फिर असीं खाना खाया करना है। अज तो बाद जिन्हां ने अगले हफ्ते आउणा ना, अगले हफ्ते सारे ने एक एक लिफाफा सवाह दा की करना है। वो औरत दा मन बड़ा की हो गया, खुश हो गया। कहती इन्नी मेरे आटे की कदर नहीं जिन्नी मेरी खुदा दे घर च अज सवाह दी की पै गई है। कई बारी असीं जिन्हां चीज़ां नूं समझदे हैं कि साडे कोल है ही कुछ नहीं, दिता रब ने सानू सब कुछ हुंदा, पर पुछिए कहंदे घर च ते सवाह भी नहीं हैगी।
खुदा दे बंदे ने क्या पानी लैके आ, और पानी लैन गई, कहंदा रोटी लैके आ, कहंदी सिर्फ किन्ना है, एक मुट्ठी आटा है। किन्ना? एक मुट्ठी। उन्हें ये नहीं कहा भी है ही नहीं गा, कहंदी थोड़ा है। किन्ना है? थोड़ा है। उच्ची बोलो। थोड़ा है। थोड़ा है। कहंदी एक मुट्ठी आटा तौले विच है, अते थोड़ा जिहा तेल एक कुज्जी विच है, ते थोड़ा जिहा तेल एक कुज्जी दे की आ। हालेलुया। ते खुदा दे खादम ने क्या, और इंज कर तू पहला पका के मेरे वास्ते लैके आ, फिर अपने ते अपने पुत्र वास्ते की करी पकावी। ते खुदा ने थोड़े विच इन्नी बरकत दी, 3.5 साल तक काल चलदा रहा, बारिश नहीं हुई। जब तक बारिश नहीं हुई वो एक मुट्ठी आटा ही खत्म नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। 3.5 साल तक लंगर लगा रहा। खुदा ने सारफत दी विधवा दे घर च किसी चीज दी थोड़ आउण नहीं। किन्ना सी? एक मुट्ठी। और जे एक मुट्ठी सवा पूरे मिस्र दे देश नूं हिला सकदी आ, एक मुट्ठी आटा जिहड़ा सीगा। और खुदा दा कलाम दसदा है इन्नी बरकत पई कि 3.5 साल तक विधवा दे अगे पिछे वाले खांदे रहे, किसी चीज दा की नहीं रहा। हालेलुया। काल मुक गया, पर मुट्ठी आटा की नहीं होया। किन्ना सी? थोड़ा ही सी, पर खुदा दा कलाम दसदा है उन्हें जो कुछ हैगा सी थोड़ा ही उन्हें बचा के ते खुदा दे कलाम दे अनुसार रखा। खुदा ने थोड़े नूं किन्ना कर दिता। बोलो खुदा, खुदा ऐसा खुदा है। ते लिखा है खुदा दे कलाम च जेड़ा थोड़े विच की निकलदा है, वफा, ते ओनू किन्नियां ते हक मिलदा। अब बोलो, ताई खुदा दे कलाम च असीं पढ़ रहे हां भी तू की कर, जो कुछ भी तेरे कोल हैगा ओनू किद्दां फड़ के रख, तकड़ाई नाल की रख, फड़ के रख, किते ऐसा ना होवे कि तेरा इनाम कोई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं कितनी देर बाद, छेती की करने वाला है, कितनी देर बाद, उच्ची बोलो। इदा ही ना कोई रब दा खादम सीगा ते उन्हें ऐत पढ़ा ली ये होई, देख मैं छेती की करने वाला है, आउण वाला है। ऐत पढ़ा के ना ते मुड़ के बाइबल खोली जे कोई हिसाब ना लगे फिर हुण जाना किहड़े पासे है, ते यही कही जावे देख मैं छेती की करने वाला आउण वाला। कईयां दी आदत हुंदी है ना बाइबल फड़ के बचन नूं लैके कदी ऐ नूं दौड़ना, कदी ऐ नूं दौड़ना, कदी गां नूं जाना, कदी पछां नूं जाना, ते जेड़ा गाड़ी टेबल रखिया हुंदा कदी ओहदे ते हत्थ मारने, कदी बाइबल ते जोर जोर की मारने, हत्थ मारने, की पई हुंदी है, आदत हुंदी है। क्योंकि अलग अलग तरीका हुंदा है सारियां दा। तो उन्हें इसे तरह ही ना मतलब इदा करके टेबल रखा सी, देख मैं छेती की करने वाला है, की मारना, हथ मारना। तो किते टेबल जड़ा सी बेचारा माड़ा सी, जो 2-3 बारी हथ मारिया कि देख मैं छेती की करने वाला, तो टेबल दा टुट गया। तो खादम अगे की हो गया, डिग पिया। अगे एक बजुर्ग माता बैठी सी, ते संभल के ना कहंदा माई ठीक ठाक है, बच गई, सट तो नहीं लगी। कहंदी पुत तेरा कोई कसूर नहीं, तू तो बड़ी देर दा कहना मैं छेती आउण वाला ही। कहंदी ये मेरा ही कसूर है जिहड़ी अगों की नहीं हटी, तू तो बड़ी देर दा कहण डया मैं छेती की करने वाला ही। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं दसना चाहना खुदा दे कलाम चों कि जो कुछ भी खुदा ने सानू दिता है, सानू ओदे विच वफादार निकलना, ते खुदा ओदे थोड़े तो बहुता बनाउण दी शक्ति। हुण सारफत दी विधवा नू खुदा ने खादम किहड़ा दिता? उच्ची नहीं बोलदे। सारफत दी विधवा दा किहड़ा खादम सी? भाई जी बोलो, तुसी बोलो। ते वफादारी किदी कीती? एलिया दी। आग्याकारी किदी कीती? एलिया दी। हुक्म किदा मन्निया? एलिया दा। ते थोड़े तो कितना बन गया। हालेलुया।
ਅੱਜ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਸ ਦਾ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਇਹਦੀ 3 ਐਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਾ ਨੇ ਉਬਦੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸੱਦਿਆ। ਕੀ ਪੜਨ ਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਦੀ 43 ਐਤ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ? ਦੇਖ। ਉਹ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੜਿਆ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 7 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੜ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਤਰ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬੱਦਲ, ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਜੀ ਬੋਲ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ। ਕਿੱਡਾ ਕ ਬੱਦਲ? ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ, ਜਾ ਅਹਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਭਈ ਰੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਟਕਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕੇ ਰਹੋ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਕਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਘਟਾ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਦਲ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੱਦਲ ਘਟਾਨੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਭ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਬੱਦਲ ਕਿੱਡਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਛੋਟੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਬੜਾ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਛਾਤੀਆਂ, ਘਟਾਂ ਹੀ ਛਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਬ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 55, ਹਾਂ 55 ਦੀ 10 ਐਤ ਪੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਵਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਿੰਜ ਕੇ। ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰਪਨ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ, ਫੜੀ ਰੱਖ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ, ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਈਮਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਖਾਦਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੋ,
बने रहो और परमेश्वर तुहानू घटन नहीं देगा, तुसी दिन प्रति दिन किंदे जाओगे। हालेलुया हालेलुया। ते खुदा तुहानू घाटा कदे किसी चीज दा रहन नहीं देवेगा। जो सवा तो और अग दे अंगियारे बना के चमत्कार करन दी शक्ति रखदा है, जेड़ा परमेश्वर छोटे दे और हथ क जिन्ने बदल दे द्वारा और सारफत विचों बंजर खत्म करके और सारफत नू और लिखिया सारे लोकां नू आनंद ते खुशी देन दी सामर्थ रखदा है। वो परमेश्वर कोई बदला नहीं, वो अज भी परमेश्वर साडे की आ विच आ। हालेलुया। जेड़ा एक कुप्पी तेल तो और सब भांडियां नू भरन दी शक्ति रखदा। बेशक कुप्पी च बहुता नहीं, कुप्पी च की हुंदा थोड़ा ही हुंदा है, पर जदों असीं ओहदे च की निकलदे हां, वफादार निकलदे हां, ते फिर खुदा सानू किसी चीज दा घाटा रहन नहीं जो देंदा। हालेलुया। पर अपने घर वाल की दिया करो, ध्यान दिया करो। हालेलुया। जदों उन्हें अपनी कुप्पी वाल ध्यान दिता, कर्जा भी लथ गया ते घर दा गुजारा भी की हो गया, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ कि मेरे बच्चों नूं किहड़ियां चीज़ां दी की हैगी है, जरूरत हैगी आ, पर जो कुछ खुदा ने तुहानूं दिता उहदे च की रहो। बोलो वफादार रहो। ते बाइबल च लिखिया बेशक राई दे दाने जिन्ना भी ईमान आ, पर होवे ईमान खालस, उहदे च कोई की ना होवे और मिलावट ना होवे। और बाइबल च लिखिया है जदों राई दा दाना बीजिया जांदा सब बीजां नालों छोटा हुंदा है, पर जदों उग के वध जांदा है वो सबना नालों की हो जांदा है, वड्डा हो जांदा। हालेलुया। इत्थों तक लिखिया आकाश दे पंछी उहदे ते आके की करदे, बसेरा भी कर लेंदे आ। ते खुदा चाहे तो वह सारा कुछ ही करने की शक्ति रखता है। जे तुसी भी चाहते हो तो फिर सुनना ही नहीं, जिद्दां खुदा दा कलाम सुन लिया उहदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए। अखां बंद करो, सब अपने अपने लिए दुआ करो। फिर